Hello, good morning to all of you. आज आपण ब्लड सर्क्युलेशन, बॉडी फ्लुइड आणि ब्लड सर्क्युलेशनच्या एक नवीन पार्टमध्ये आपण पोहोचलेलो आहे. And the previous lecture we already covered up to the lymph and lymphatic system. So today we are going to study the heart and the blood circulation in the human system. Okay. So now before starting the human blood vascular system, let us study the heart of the different group of animals. For example, in the fishes and other animals, what is the nature of the heart in other animals? So here diversity in the heart means all the in all animals the heart is not similar, so it is a different in the different group of animals. So what are the difference in the heart of the different group of animals? Let us study a brief survey of the heart in the different animals. For example, in the case of the fishes, the fish have two chambered heart. Okay, so the two chambers are, one of the chamber is the ventricle. So this is the ventricle, and a ventricle and one auricle and one ventricle. Okay, and this forming the heart of the fish. So fish having two chambered heart. Okay, so that is the ventricle, and one chamber is the ventricle, another chamber is the auricle, or it is known as the atria. Okay, so the in the case of the fishes, the heart receiving only deoxygenated blood. That means the heart of the fish is venous heart. This already we explained in the last class. Venous heart. Okay, venous heart. It receive only the impure blood, that is a deoxygenated blood. So in the case of the fishes, pisces, the heart is two chambered. When we move to the next class, that is the amphibia. So this is the fish. In the amphibia, the chamber increased, that is the three chambered heart in amphibia. Amphibia, example frog. The frog having three chambered heart. So what are the three chamber? One of the chamber is the right atria, and another one is the left atria, and the third chamber is the ventricle. So right atria and right ventricle, and this is the right atria, left atria and ventricle. Only ventricle is only one. Okay, so here in the right atria, the impure blood is coming through the veins, and this blood passing to the ventricle, like just like that. Left atria receive blood from the lungs, so this is the oxygenated blood. It containing oxygenated, this containing carbon dioxide blood. This blood coming to the ventricle. In the ventricle, this blood will mix with each other. So according to some scientists, it is not mix with each other, because the blood having carbon dioxide having a particular viscosity, and the blood having oxygen have particular viscosity. Due to the difference in the viscosity, the blood cannot mix with each other. जस्ट लाईक आपण एखादं पाणीमध्ये तेल टाकल्यानंतर तेल वेगळं दिसते आपल्याला, तसं हे कार्बन डायऑक्साईड कंटेनिंग आणि ऑक्सिजन कंटेनिंग ब्लड हॅव्हिंग डिफरंट विस्कोसिटी असल्यामुळे हे मिक्स होत नाही असं म्हणतात. ओके, सो फ्रॉम द राईट पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल, द ब्लड पासिंग टू द थ्रू द पल्मनरी आर्टरी टू द लंग्स. इथून पल्मनरी आर्टरी मधून ते लंग्स मध्ये जाणार आहे. Okay, lungs. In the lungs, the blood become purified, and this blood coming into the left atria through the pulmonary vein, and from the left atria, the blood coming to the left ventricle. From the left ventricle, it passing through the aorta to the different part of the body. So that is the course of circulation in the case of the frog, or in the case of the amphibia. So when moving to the next group, that is so this is the amphibian heart. So when moving to the reptiles, the next class is the reptile. The reptile have again three chambered heart, reptiles, but incompletely divided ventricle. So in the reptiles, two atria, right atria and right ventricle, and the right atria and right left atria. So this is the right atria, this is the left atria, and here the ventricle is divided partially into two, right and left. This is the right, this is the left. So here also the course of the circulation same. Right atria containing carbon dioxide blood, left atria containing oxygenated blood, both the blood coming to the ventricle. So here is a chance of the mixing the blood. Blood will mix with each other.
So here also the same principle can apply to carbon dioxide containing blood and oxygen containing blood having different viscosity, so they cannot mix with each other. So here also from the right ventricle, the blood go to the lungs. It go to the lungs. Okay. In the lungs, blood will purify, oxygen mix, and the blood coming in the left atria. From the left atria, the blood coming to the left ventricle, and from the left ventricle through the aorta, the blood passing to the different part of the body. Okay. But in the case of the in the case of the crocodile is a reptile. The crocodile having completely four chambered heart. Crocodile. And alligator दुसरे एक example आहे alligator. हे दोन्हीमध्ये completely four chambered heart दिसते आपल्याला. Okay, completely four chambered. This is an exemption to the reptiles. All other reptiles having three chambered heart, two atria and one ventricle. It is a partially divided, but in the crocodile and alligator there is a completely divided ventricle. So four chambered heart present in the crocodile and alligator. Okay, so when we moving to the next group, that is the aves, birds. In the birds, purely four chambered heart is there. So purely four chambered heart. The course of the circulation same. It containing carbon dioxide containing blood, it containing oxygen containing blood, and the blood coming to the ventricles, it is oxygen containing blood, oxygen containing, and this is the carbon dioxide containing blood. Blood from the left ventricle passing through the aorta, and the blood reaching to the different organs, and from the right ventricle, blood passing through the pulmonary vein, pulmonary artery, it reaching to the lungs, and from the lungs, blood coming to the left atria, then to the left ventricle, and the course is continuing. So that is the aves. And in the case of the mammals also, the heart having four chambers. Mammals, four chambered heart. So in the case of the fish, two chambered heart. Amphibia, three chambered heart. Reptiles, three chambered, but ventricle is partially divided. But crocodile and alligator have four chambered heart, and aves and mammals have four chambered heart. So that is the diversity in the heart of the different animals. So we can move to the next group. So same thing, it explained in fish, single circulation present. And in the amphibia and the reptiles have incomplete double circulation. So why it is called incomplete double circulation? Fish have two chambered heart, that is the ventricle and auricle. Ek atria. Then the heart receiving blood only once, that is the impure blood. It is receiving impure blood, carbon dioxide blood, and this blood go to the lungs, gills. It go to the gills. In the gills, carbon dioxide exchange and oxygen mix with the blood, and this blood reaching to the organ. The organ, and from the organ, oxygen is used, and the carbon dioxide mixed blood again coming to the heart. Only one circulation present, that is known as a single circulation. Okay, so in the amphibia, double circulation present, because the blood first from the ventricles, the blood go to the lung, and the lungs, the blood reaching to the heart. This is the one circulation that is known as the pulmonary circulation. Already we explained that. And from the left side, left side, the blood passing to the organs, and from the organs, blood again coming to the heart, and that is the systemic circulation, double circulation. Okay, we already explained that. So now we are going to study the human heart. So what is actually the heart? Heart is a pumping organ of the circulatory system. See, this heart will pump the blood, and the blood reaching to the lung, and also blood reaching to the organ. In the organ, carbon dioxide mix with the blood, and that blood coming to the right atria, and in the lung, the blood mix with oxygen, that is coming to the left atria, then it is coming to the ventricle. Okay, so the main function of the heart is the pumping of the heart, pumping of the blood. Okay, so what is the color of the heart? The color of the heart is reddish brown. Reddish brown color. The color of the heart is a dark red brown color, crimson color. It is known as a crimson color. Okay, and it is a hollow at empty space, but the space filled with blood. Okay, and it is a muscular in structure. It is made up of the cardiac muscle. So muscles, it is made up of the muscle. So that is the heart. The size, if you take the size of the heart, so this is the color of the heart. Color.
So take the size of the heart. Size is about the fist of the man. So suppose माझा fist means this is the thumb finger. Okay, then here thumb finger with nail, and this is the second finger, that is the index finger, and this is the middle finger, and this is the ring finger, and this is the small finger. Okay, so if you fold the hand like this, असा हात फोल्डिंग केल्यानंतर आपल्या ते हात कसं दिसतो त्याला काय म्हणायचं, फिस्ट, दॅट इज कॉल्ड फिस्ट. सो माझ्या हात माझ्या फिस्ट तेवढा असणार आहे आणि तुमच्या हात तुमच्या फिस्ट तेवढा असणार आहे. म्हणजे प्रत्येकाच्या हार्ट साईज किती असणार आहे, प्रत्येकाचे फिस्ट किती आहे ते फिस्ट तेवढं त्याचे हार्ट असणार आहे. ओके, सो दॅट इज द साईज ऑफ द हार्ट. आता वेट ऑफ द हार्ट जर बघितलं आपण, वेट मेल आणि फिमेल मध्ये वेगळा आहे. इन द केस ऑफ द मेल इट इज नियर अबाउट 300 ग्राम, 300 ग्राम त्याचे वेट आहे. ओके, इन द केस ऑफ द फिमेल इट इज अबाउट 250 ग्राम, 250 ग्राम. ओके, सो दॅट इज अ मेल आणि फिमेल. एनसीआरटी पुस्तकामध्ये असं मेल फिमेल काही वेगळं करत नाही, पण स्टेट बोर्डमध्ये मेल आणि फिमेल मध्ये हा डिफरन्स दाखवलेला आहे. ओके, आता लोकेशन हार्ट कुठं नेमकं कुठं आहे. हार्ट इज लोकेटेड इन द मीडियास्टिनम. सो व्हॉट इज अ मीडियास्टिनम, आपले बॉडी कॅव्हिटी, ते बॉडी कॅव्हिटीला दोन चेंबर आहे. सर एक डूम शेप्ड डायफ्राम दोन चेंबर केलेला आहे, त्याला काय म्हणतो आपण, थोरासिक चेंबर म्हणतात. थोरासिक चेंबर मध्ये हार्ट आहे, थोरासिक चेंबर. ओके, आणि दुसरं एक चेंबर आहे दॅट इज ॲब्डोमिनल चेंबर, सिलोम आहे, डिवाइड्स इंटू 2 ॲब्डोमिनल. ओके, आपले हार्ट हे थोरासिक चेंबर मध्ये हार्ट आहे. हार्ट थोरासिक चेंबर मध्ये तिथं दोन लंग आहे. सर दिस इज द वन लंग. ओके, and this is the another lung. So between the two lung there is a space, and this space containing what is, this space containing heart. Heart is placed at this place. Heart is placed here, and this place is known as the mediastinum. सर ते दोन्ही लंग्स आहे त्याच्या मधले स्पेस त्याला म्हणायचं आहे मीडियास्टिनम. म्हणजे हार्ट कुठं आहे म्हटलं तर ते मीडियास्टिनम मध्ये आहे, बिटवीन द टू लंग्स. दॅट इज द लोकेशन ऑफ द हार्ट. ओके, आणि हार्ट बसवत असताना ते थोडं असं कोनिकल शेपमध्ये आहे. त्याच्या बारीक म्हणजे कोनिकल पार्ट आहे, दॅट इज नॉन एज अपेक्स ऑफ द हार्ट. दिस अपेक्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइडमध्ये टिल्टिंग केलेलं आहे, आणि त्याच्या ब्रॉड बेस इज प्रेझेंट अपर साइड. ओके, so that is the shape of the heart, that is the location of the heart. So let us see how the heart is protected. हार्ट प्रोटेक्शन साठी काही काही मार्ग आहे बघूया आपण. प्रोटेक्शन ऑफ द हार्ट. हाऊ द हार्ट इज प्रोटेक्टेड. एक रिब केज म्हणून एक आहे, रिब केज, हे पुस्तकामध्ये नाही एक्सप्लेन केलंय. रिब केज म्हणजे काय असणार आहे, पाठीमागच्या बाजूला वर्टिब्रा, सर असं वर्टिब्रा आहे, आणि पुढच्या बाजूला स्टर्नम आहे, आणि रिब असं किती रिब आहे, 24 रिब्स आहे. सर हे रिब, स्टर्नम आणि वर्टिब्रा, पाठीमागच्या बाजूला वर्टिब्रा आणि पुढच्या बाजूला ते स्टर्नम आहे आणि ते रिब आहे, हे सर्व मिळून एक केज तयार झाले. ते केजला आपण काय म्हणतो, रिब केज असं म्हणतात. सो दिस रिब केज प्रोटेक्ट द हार्ट. रिब केज प्रोटेक्ट द हार्ट. आता आपण काय करायचंय, हे रिब केज काढून टाकायचं. काढून टाकल्यानंतर आपल्याला हार्ट बघायला मिळेल. दिस इज द हार्ट. सर दिस हार्ट इज अगेन प्रोटेक्टेड बाय ए डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन. दोन लेयरचे मेम्ब्रेनला ते प्रोटेक्ट केलेलं आहे. दिस डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन इज नोन एज द पेरिकार्डियम. सी हिअर, दिस इज द, हा एक लेयर आहे, दॅट इज इनर मोस्ट लेयर. ओके, आणि त्याच्या आउटसाइड मध्ये आणखीन एक लेयर आहे, असं दोन लेयर आहे. असं दोन लेयर्ड मेम्ब्रेनने हे हार्ट प्रोटेक्ट केलेलं आहे. हे दोन्ही लेयर मिळून त्याला आपण पेरिकार्डियम म्हणतो आपण. त्यामध्ये आउटर साइड मध्ये जे आहे त्याला फायब्रस मेम्ब्रेन म्हणायचं. आउटर साइड मध्ये फायब्रस, कुठं असतं ते, आउटसाइड मध्ये फायब्रस मेम्ब्रेन आहे, आणि त्याच्या इनसाइड मध्ये दुसरे एक मेम्ब्रेन आहे, त्याला आपण सिरस मेम्ब्रेन म्हणतात. सिरस हे इनसाइड मध्ये आहे. ओके, आणि त्यातले हे सिरस मेम्ब्रेन आहे,
Serous membrane again divides into two, that is the outer and inner. Outer and inner. त्यातलं ते आउटर मेम्ब्रेन आहे, सिरस मेम्ब्रेन आहे, त्याला आपण पॅराइटल सिरस मेम्ब्रेन म्हणायचं. पॅराइटल, PIRIETAL, पॅराइटल. ओके. आणि इन्नर मेम्ब्रेन आहे, त्याला आपण काय म्हणतो, विसरल मेम्ब्रेन म्हणायचं. विसरल मेम्ब्रेन. ओके. दिस विसरल मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज दी इपिकार्डियम असं पण म्हणतात. इपिकार्डियम. ओके. असं पॉइंट आहे, हे लक्षात आले पाहिजे. इपिकार्डियम. ओके. दिस टू मेम्ब्रेन्स, हे दोन्ही मिळून त्या मेम्ब्रेनला काय म्हणायचं, पेरिकार्डियम म्हणायचं. सो हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय ए डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन that is known as a pericardium. Pericardium have outer visceral fibrous pericardium and inner serous pericardium. Inner serous pericardium again divides into outer parietal, म्हणजे parietal serous pericardium आहे. It is very closely attached with the fibrous. And inner visceral pericardium, it is very closely attached with the heart, आतले बाजू heart. त्याला आपण epicardium पण म्हणतात. In between the fibrous and serous pericardium and between the outer and inner visceral pericardium, म्हणजे serous pericardium, there is a fluid. That fluid is known as the, त्याच्यामध्ये एक fluid आहे. That fluid is known as a pericardial fluid. ते fluidला काय म्हणायचं, pericardial fluid. And this pericardial fluid protect the heart. कशासाठी आहे pericardial fluid? Pericardial fluid. The pericardial fluid, it protect the heart from mechanical shock. Protect from mechanical shock. Mechanical shock. मेकॅनिकल शॉक म्हणजे सपोज ऍक्सिडेंट वगैरे झाले आणि छातीवर जास्त मार बसले आणि ते मार म्हणजे मेकॅनिकल शॉक. हा मेकॅनिकल शॉक हार्टच्या आत जात नाही. आत जाण्याच्या अगोदर त्या पाणी असल्यामुळे पाणीमध्ये ते डिफ्यूज होतो आणि ते प्रेशर कमी पडतो. सर म्हणजे इट प्रोटेक्ट द पेरिकार्डियल फ्लुइड प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम द मेकॅनिकल शॉक मधून ते प्रोटेक्शन करतो. आणि ॲट द सेम टाइम ते हार्ट कंटिन्युअसली कंट्रॅक्ट होतो आणि रिलॅक्स होतो. त्यासाठी काय पाहिजे, हे हार्टच्या सभोवती एक तेल लावल्यासारखं पाहिजे. हे तेल सारखं काम करणारे हे पेरिकार्डियल फ्लुइड आहे. सो पेरिकार्डियल फ्लुइड ऑल्सो फंक्शन एज व्हॉट इज लुब्रिकॅन्ट, म्हणजे तेलासारखं काम करतो, म्हणजे लुब्रिकॅन्ट. इट ऑल्सो फंक्शन एज लुब्रिकॅन्ट. इट इज हेल्पिंग फॉर द लुब्रिकेशन, म्हणजे ते हार्ट कंट्रॅक्ट रिलॅक्सेशन चांगल्या पद्धतीने होऊ शकतात. सो दॅट इज द फंक्शन ऑफ द heart, pericardial fluid and pericardium. Okay, so that point is detailed written here. You can study by reading this point. Okay, आता पेरिकार्डियल फ्लुइडचं प्रमाण आहे हे एकदा नीट मध्ये विचारलंय की पेरिकार्डियल फ्लुइड किती आहे. हे पेरिकार्डियल फ्लुइड नियर अबाउट 50 ml पेरिकार्डियल फ्लुइड आहे. 50 ml पेरिकार्डियल फ्लुइड. हे कोण तयार करणार आहे पेरिकार्डियल फ्लुइड? पेरिकार्डियल फ्लुइड प्रोड्युसिंग बाय द सिरस मेम्ब्रेन. हे सिरस मेम्ब्रेन हे पेरिकार्डियल फ्लुइड तयार करणार आहे. Okay, it is near about blood सारखेच आहे. सॉरी, इट प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम द मेकॅनिकल शॉक. सो दॅट इज अ पेरिकार्डियम. आता आपण काय करायचं, हे पेरिकार्डियम काढून टाकायचं. पेरिकार्डियम काढून टाकल्यानंतर आपण आत जाणार आहे. आत जात असताना आपल्याला पुढचं बाकीचे स्ट्रक्चर दिसणार आहे. सो लेट अस सी द हार्ट आफ्टर रिमूव्हिंग द पेरिकार्डियम. ओके, हे डायग्राम आहे. हे डायग्राम मध्ये ते जे पेरिकार्डियम दाखवले, दिस इज द पेरिकार्डियम. ओके, हे पेरिकार्डियम मध्ये आउटर फायब्रस आणि इन्नर सिरस. हा सिरस पुणे डिवाइड झालाय. इन्नर मोस्ट दॅट इज अ विसरल पेरिकार्डियम, विसरल सिरस पेरिकार्डियम आणि आउटर पॅरेटल सिरस पेरिकार्डियम. हे दोन्हीच्या मध्ये पेरिकार्डियल फ्लुइड आहे. आणि लक्षात ठेवायचं हे इन्नर विसरल सिरस पेरिकार्डियम आहे, त्याला दुसरे एक नाव दिलेलं दॅट इज द इपिकार्डियम. ओके, आता आपण ते हार्टचं हे काढून टाकलेलं आहे. आता आपण आत येणार आहे. आत आल्यानंतर ते हार्टचे बिंद दिसणार आपल्याला. ओके, ते पेरिकार्डियम रिमूव्ह केल्यानंतर ते हार्ट थोडं एनलार्ज होतो, त्याची साईज वाढणार आहे. आणि पेरिकार्डियम असल्यामुळे त्याच्या पूर्ण साईज मध्ये हार्ट आपल्याला बघायला मिळणार नाही. आता पेरिकार्डियम आपण काढून टाकले, त्या हार्ट आणि थोडं फुगले असं. आता त्याच्या आत चेंबर आहे. दिस इज द एट्रिया, राईट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राईट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल वगैरे दिसते. आपण हे हार्टमध्ये असलेले पाणी ब्लड आहे, ते ब्लड पूर्णपणे आपण काढून टाकलेलं आहे. आता आपल्याला काय मिळणार आहे, ते हार्टचे बिंद दिसणार असं. चेंबर, 4 चेंबर दिसणार आहे आणि त्याच्या वॉल दिसणार आहे. आपण काय करायचंय, त्याच्या वॉलचे एक TS काढायचं.
हे जे TS इथनं ट्रान्सफरच सेक्शन काढायचं. ट्रान्सफर सेक्शन काढल्यानंतर इथं काय काय दिसते बघायचं. त्याच्या आउटर मोस्ट मध्ये एक लेअर दिसणार आहे, इनर मोस्ट मध्ये एक लेअर दिसणार आहे आणि त्याच्या मिडल मध्ये एक लेअर दिसणार आहे. दॅट इज ते हार्ट वॉल. आता आपण काय अभ्यास करणार आहे, हार्ट वॉल. हार्ट वॉल. हार्ट वॉल मध्ये एकूण 3 लेअर आहे. दॅट इज द आउटर मोस्ट लेअर. इथं सुद्धा आहे आउटर मोस्ट. हे आउटर मोस्ट लेअर आहे, इट इज मेड अप ऑफ द स्क्वॅमस एपिथेलियम मध्ये तयार केलेलं आहे. स्क्वॅमस एपिथेलियम 11वीला अभ्यास केलेले स्क्वॅमस एपिथेलियम. हे स्क्वॅमस एपिथेलियम पासून तयार केलेले आउटर मोस्ट वॉल दॅट इज नॉन एज द एपिकार्डियम. हा एपिकार्डियम आपण तिथं दाखवलेला आहे. एपिकार्डियम. एपिकार्डियम बघा इथं हे पेरिकार्डियम आहे. पेरिकार्डियमच्या सिरस मेम्ब्रेनच्या आतले लेअर त्याला म्हणायचं विसरल सिरस पेरिकार्डियम म्हणतो आपण. त्याचं नाव आहे एपिकार्डियम. हा एपिकार्डियम बिकम द फर्स्ट लेअर ऑफ द हार्ट वॉल. हार्ट वॉलचे फर्स्ट लेअर म्हणजे एपिकार्डियम येणार आहे. ओके. आता त्याचे मिडल लेअर आहे दॅट इज नॉन एज द मायोकार्डियम. मायोकार्डियम. मायोकार्डियम इज मेड अप ऑफ द मसल. मायो म्हणजे मसल. दॅट इज द कार्डियाक मसल. आपण जे अभ्यास केलेला 11वीला कार्डियाक मसल आहे. कार्डियाक मसल. ओके. आणि इनर मोस्ट लेअर दिस इज द थिक लेअर. हे मायोकार्डियम आहे, इट इज व्हेरी थिक. थिक आहे म्हणजे ऍक्च्युअली हार्ट तयार केले हे मायोकार्डियम पासून तयार झाले. एपिकार्डियम बिकम ओनली 1 लेअर, सिंगल लेअर. आणि त्याची इनर मोस्ट एक लेअर आहे एकदम आत असलेलं दॅट इज नॉन एज द एंडोकार्डियम. एंडोकार्डियम that is the innermost. Okay, this is also made up of the squamous epithelium. Innermost. It is also made up of the squamous epithelium. Squamous epithelium. ओके. असं स्क्वॅमस एपिथेलियमचे 2 लेअर आउटर मोस्ट आणि इनर मोस्ट. त्यातलं आउटर मोस्ट लेअर त्याला आपण एपिकार्डियम म्हणायचं. दॅट इज द इनर मोस्ट लेअर ऑफ द पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियमची इनर मोस्ट लेअर आणि हार्ट वॉलचे आउटर मोस्ट लेअर दॅट इज एपिकार्डियम. मिडल मायोकार्डियम हे कंट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन होण्यासाठी म्हणजे हार्ट अगुंज आणि रिलॅक्सेशन होण्यासाठी मायोकार्डियम कार्डियक मसल असलेले थिक लेअर. सो दिस इज द हार्ट वॉल. ओके. आता आपण हार्ट वॉलचं डिटेलमध्ये बघितलंय. आता एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्युमन हार्ट बघणार आपण. ओके. सो दिस इज द हार्ट वॉल अँड पेरिकार्डियम दोन्ही असलेले एका डायग्राम मध्ये दाखवलेले. सो दिस इज द एपिकार्डियम, दिस इज द मायोकार्डियम आणि दिस इज आत दाखवलेलं आहे दॅट इज नॉन एज एंडोकार्डियम. त्यामध्ये ट्रॅबिक्युलर कार्निया दिसते. हे आपण हार्टमध्ये अभ्यास करणार आहे. सो दिस इज द मिडल लेअर दॅट इज द मायोकार्डियम. ओके. सो नो हार्ट वॉल ऑलरेडी हार्ट वॉल इथे एक्सप्लेन केलेलं आहे. द हार्ट मिसोडर्मल. आता हार्ट आपण डिटेलमध्ये बघणार आहे. हार्ट वॉल नको, हार्ट आपण बघणार आहोत. सो हार्ट हे मिसोडर्मल ओरिजिन आहे. सॉरी ह्युमन हार्ट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ह्युमन हार्ट. ह्युमन हार्ट. हे ह्युमन हार्ट मिसोडर्मल ओरिजिन आहे. व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट फॉर द नीट एक्झामिनेशन. मिसोडर्मल ओरिजिन आहे. ओके. origin is the mesodermal. First point is origin is the mesodermal. Very important point for the NEET आणि CET examination. ओके. आता त्यामध्ये हार्टमध्ये एपिकार्डियम आहे, ऑलरेडी आपण एक्सप्लेन केलेलं आहे. एपिकार्डियम आहे, एपिकार्डियम मिडिल मायोकार्डियम आहे आणि इनर एंडोकार्डियम आहे. एपिकार्डियम 3 आहे आणि इट इज मेड अप ऑफ द स्क्वॅमस एपिथेलियम आणि ते बेसमेंट मेम्ब्रेन मध्ये राहतो. मायोकार्डियम हे मिडल लेअर आहे. सर इट हेल्पिंग फॉर द इट इज मेड अप ऑफ द कार्डियाक मसल आणि एंडोकार्डियम ते एकदम आत असते. इट इज अगेन मेड अप ऑफ द स्क्वॅमस एपिथेलियम. सर एपिकार्डियम आणि एंडोकार्डियम आर प्रोटेक्टिव्ह इन फंक्शन. म्हणजे आउटर मोस्ट एपिकार्डियम, इनर मोस्ट एंडोकार्डियम हे दोन्ही प्रोटेक्शन फंक्शन आहे. बरेच मायोकार्डियम आहे, मायोकार्डियम हेल्पिंग फॉर द कंट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन ऑफ द हार्ट. ओके. सो दिस इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्युमन हार्ट. आता आपण एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अभ्यास करायचं आहे. ओके. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मध्ये काय काय असते आपण बघूया. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मध्ये हे 4 चेंबर दिसते आपल्याला, नाही दिसत असं नाही. सर 4 चेंबर्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मध्ये. दिस इज द राईट एट्रिया. ओके. राईट एट्रिया. दिस इज द लेफ्ट एट्रिया आणि दिस इज द राईट वेंट्रिकल आणि दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल. बघा आता मी काय एक्सप्लेन करणार आहे.
राईट एट्रियम आणि लेफ्ट एट्रियम, म्हणजे दोन्ही मिळून काय म्हणायचंय, एट्रियम म्हणायचं. हा एट्रिया आणि दोन वेंट्रिकल, हे दोन्हीच्या मध्ये इथे एक ग्रूव्ह आहे, हे एक्सटर्नल आपल्याला दिसतंय. दिस ग्रूव्ह इज नोन एज ए कोरोनरी सल्कस. कोरोनरी ग्रूव्ह म्हणा किंवा त्याला कोरोनरी सल्कस म्हणतो, सल्कस, और इट इज नॉन एज ए ग्रूव्ह, कोरोनरी ग्रूव्ह म्हणतात. ओके, हे कोरोनरी ग्रूव्ह कुठं असतंय, दोन एट्रिया आणि दोन वेंट्रिकल त्याच्यामध्ये असं एक ग्रूव्ह दिसतंय. ओके, आणि दिस ग्रूव्ह सेपरेटिंग द एट्रिया आणि वेंट्रिकल. ओके, आता वेंट्रिकल आणि दोन वेंट्रिकल, राईट आणि लेफ्ट वेंट्रिकल, हे दोन्हीच्या मध्ये सुद्धा एक ग्रूव्ह दिसतंय इथं, बारीक असा ग्रूव्ह. दिस ग्रूव्ह इज नॉन एज द लॉन्जिट्युडिनल ग्रूव्ह और इंटर लॉन्जिट्युडल नको, इंटर वेंट्रिकुलर, दोन वेंट्रिकलच्या मध्ये इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव्ह, इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव्ह. ओके, तसं इथं सुद्धा या ठिकाणी सुद्धा एक ग्रूव्ह दिसतंय. कुठं असते, दोन एट्रिया, राईट एट्रिया आणि लेफ्ट एट्रिया, त्याच्यामध्ये एक ग्रूव्ह दिसते, दॅट इज नॉन एज द इंटर एट्रियल ग्रूव्ह, इंटर एट्रियल ग्रूव्ह. ठीक आहे. आता हे कोरोनरी सल्कस आहे, कोरोनरी ग्रूव्ह, ते कोरोनरी ग्रूव्ह मधून एक ब्लड वेसल तयार झालेला आहे. सॉरी, दिस ब्लड वेसल सप्लाय द ब्लड टू द डिफरंट पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल्स आणि एट्रिया, एट्रियाच्या भिंतीला ब्लड सप्लाय पाहिजे ना. सो दिस आर्टरी इट इज नॉन एज ए कोरोनरी आर्टरी, ते हार्टला ब्लड सप्लाय करणार आहे, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी. तसं इथं दुसरं एक ब्लड वेसल आहे, दॅट इज नॉन एज अ कोरोनरी वेन, कोरोनरी वेन, कोरोनरी वेन. आता याचे फंक्शन काय आहे, कोरोनरी आर्टरी सप्लाय द ब्लड टू द हार्ट मसल, हे हार्ट मसलला लागणारे ब्लड आहे हे कोरोनरी आर्टरी सप्लाय करणार आहे. ऑक्सिजन सप्लाय केल्यानंतर पुन्हा तिथं कार्बन डायऑक्साईड मिक्सड ब्लड या कोरोनरी वेन्स मधून येणार आहे आणि पुन्हा ते ब्लड राईट एट्रियामध्ये येणार आहे. ओके, ओतून टाकणार आहे. ओके, दॅट इज हे कोरोनरी आर्टरी. ओके, आता आपण बघायचंय हे इंटर एट्रियल ग्रूव्ह आणि इंटर वेंट्रिक्युलर ग्रूव्ह. इंटर एट्रियल आणि इंटर वेंट्रिक्युलर ग्रूव्ह मधून एक थिक ब्लड वेसल असं सुरू झालेलं आहे, ब्लड वेसल. सध्या असं दोन ब्लड वेसल असणार आहे, हा एक ब्लड वेसल आहे आणि त्याच्याबरोबर आणखीन एक ब्लड वेसल असणार आहे. हे ब्लड वेसल असं दिसतंय आपल्याला, हे दोन ब्लड वेसल आहे. ओके, त्यातले एक ब्लड वेसल आहे, हा ब्लड वेसल लेफ्ट वेंट्रिकल मधून येणार आहे, हा लेफ्ट वेंट्रिकल मधून आलेला आहे आणि हे राईट वेंट्रिकल मधून आलेला आहे. त्या ब्लड वेसलला आपण नाव देऊन टाकायचं, दॅट इज द एओर्टा, सिस्टमिक एओर्टा, एक सिस्टमिक एओर्टा, लार्जेस्ट ब्लड वेसल आहे, सिस्टमिक एओर्टा. दिस इज द सिस्टमिक एओर्टा, हे असं दाखवलेलं आत दाखवलेलं, दिस इज द सिस्टमिक एओर्टा. आणि ते बाहेर दाखवलेलं आहे, दिस वन, दॅट इज द पल्मनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी. ओके, पल्मोनरी आर्टरी, हे दोन्ही ब्लड वेसल आहे या इंटर एट्रियल आणि इंटर वेंट्रिक्युलर ग्रूव्ह मधून ते सुरुवात होतं आणि ते पुढे जातं. ठीक आहे, आता हे दोन्ही आहे, दोन्ही एकत्रित असं बांधलेलं आहे, सॉरी लिगमेंट वापरून ते बांधलेलं आहे. दिस लिगमेंट इज नॉन एज द लिगमेंटम आर्टिरियोसम, लिगमेंटम आर्टिरियोसम. हा लिगमेंटम आर्टिरियोसम इट इज ऍक्च्युअली द रमनंट, रमनंट म्हणजे शिल्लक राहिलेले पार्ट आहे. काय शिल्लक राहिलेले पार्ट, शिल्लक राहिलेले पार्ट म्हणजे इट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डक्टस आर्टिरियोसस, डक्टस आर्टिरियोसस. सो व्हॉट इज द डक्टस आर्टिरियोसस, सॉरी हा पॉइंट मी आधी क्लिअर करतो. डक्टस आर्टिरियोसस, सॉरी म्हणजे बेबी पोटात असताना म्हणजे गर्भाशयामध्ये असताना त्याचे लंग्स काम करत नाही, बरोबर आहे की नाही. लंग्स कधी काम करणार आहे, डिलिव्हरी झाल्यानंतर लंग काम करणार आहे, तोपर्यंत लंग काम करत नाही. लंग काम करत नसेल तर लंग्स मध्ये ब्लड जाणार नाही. मग त्यावेळेला काय होतं, हे पल्मनरी आर्टरी, दिस इज द पल्मनरी आर्टरी. ओके, हे पल्मनरी आर्टरी नेमकं कुठं चाललेलं आहे, लंग्स मध्ये गेलेलं आहे. पण हे फिटस मध्ये म्हणजे पोटात असताना ब्लड लंग्स मध्ये जाणार नाही, हे बाळाचं ब्लड लंग्स मध्ये नाही जाणार आहे. ओके, आणि इथं काय असतंय, इथं त्याचं एओर्टा आहे, एओर्टा मधून ब्लड जाणार आहे, दिस इज द एओर्टा. ओके, सो याला काय म्हणायचं, एओर्टा म्हणायचं, एओर्टा. आणि दिस इज द पल्मनरी आर्टरी.
पल्मोनरी आर्टरी. ओके, म्हणजे ते लहान असताना किंवा ते फिटस किंवा त्याच्या गर्भाशयामध्ये असताना हे एओर्टाला कनेक्ट केलेलं आहे. कुठं कनेक्ट केलेलं आहे? या पल्मनरी आर्टरीला कनेक्ट केलेलं आहे. त्यामुळे ब्लड पुढे जात असताना या कनेक्शन मधून ब्लड कुठं येणार आहे? हे पल्मनरी आर्टरीमध्ये येणार आहे. त्यासाठी जे कनेक्शन इथं ठेवलेलं आहे त्या कनेक्शनला काय म्हणायचं आहे? डक्टस आर्टिरियोसस म्हणायचं. दॅट इज ते डक्टस आर्टिरियोसस. डक्टस आर्टिरियोसस. आणि डिलिव्हरी झाल्यानंतर पुन्हा काय होणार आहे? ते फर्स्ट श्वास घेणार आहे ते बाळ. आणि श्वास घेत असताना पुन्हा काय होतो? त्याचे लंग्स काम करायला लागलेले आहे आणि हे इथं पॅक होणार आहे. इथून ब्लड पुढे येणार नाही, हे डायरेक्ट लंग्समध्ये जाणार आहे. सर आता याचं काम नाहीच आहे डक्टस आर्टिरियोसस. नंतर डक्टस आर्टिरियोसस कशासाठी वापरतो? हे दोन्ही ब्लड वेसल एकत्रित बांधण्यासाठी वापरणार आहे, जोडण्यासाठी वापरणार आहे. असं जोडलेलं आहे त्या लिगमेंट लाईक स्ट्रक्चर आहे, त्याला काय म्हणायचं आहे? लिगमेंटम आर्टिरियोसम म्हणायचं आहे. जे लिगमेंटम आर्टिरियोसम नेमकं काय आहे? फिटस मध्ये असलेले डक्टस आर्टिरियोसस आहे. ओके, आता इकडे यायचं आहे, या डायग्राम मध्ये बघायचं आहे. मी सांगितलेले पॉइंट तिथं आहे का? सर हे एक्सटर्नल वेंट्रल व्ह्यू आहे. एक्सटर्नल पॉस्टिरियर सॉरी डोर्सल व्ह्यू आहे. हे डोर्सल व्ह्यू, वेंट्रल व्ह्यू आणि डोर्सल व्ह्यू. त्यामध्ये दिस इज द एओर्टा. ओके, आणि निळा कलर मध्ये दाखवलेलं आहे. दॅट इज ऍक्च्युली हे इन्फिरियर वेना कावा आणि सुपिरियर वेना कावा. आता याच्यामध्ये इन्फिरियर सुपिरियर वेना कावा कुठं आहे हे मी दाखवतो. सर हे आपल्या शोल्डरच्या वरच्या बाजूने ते ब्लड गोळा करून या राईट एट्रियमध्ये आणण्यासाठी, अशुद्ध रक्त आणण्यासाठी एक ब्लड वेसल आहे. दिस इज नॉन एज अ सुपिरियर वेना कावा. हा डायग्राम मध्ये क्लिअर होत नाही. सुपिरियर वेना कावा, वेना कावा. तसं शोल्डरच्या खालच्या बाजूला ते ब्लड ऑक्सिजन नसलेले, कार्बन डायऑक्साईड मिक्स असलेले ब्लड हे गोळा करण्यासाठी इथे एक ब्लड वेसल आहे. दॅट इज नॉन एज द इन्फिरियर वेना कावा. Inferior vena cava. So superior vena cava and inferior vena cava collect blood from the different organs, part of the body, and this carbon dioxide mixed blood या राईट एट्रियम मध्ये येणार आहे. ओके, आणि लंग्स मधून शुद्ध रक्त हे लेफ्ट एट्रियम मध्ये येणार आहे. सो दिस इज द एओर्टा. आणि इथं राईट वेंट्रिकल मध्ये आले, एओर्टा मधून ब्लड पुढे जाणार आहे. ओके, नंतर त्याला डिवाइड होतो. लेफ्ट कॉमन कॅरोटिड आर्टरी हे ब्रेन मध्ये गेलेलं आहे. ब्राकियल आर्टरी हे हातामध्ये गेलेलं आहे. आणि हे लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी हे पण हातामध्ये गेलेलं आहे. आणि सुपिरियर वेना कावा, हे सुपिरियर वेना कावा, हे इन्फिरियर वेना कावा. ओके, दिस इज द राईट वेंट्रिकल आणि दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल. राईट वेंट्रिकल आणि लेफ्ट वेंट्रिकल हे इथं व्हाईट कलर मध्ये दाखवले ते फॅट बॉडीज आहे. सो दिस इज द कोरोनरी सायनस, कोरोनरी सायनस आणि हे कोरोनरी कोरोनरी सायनस आणि कोरोनरी आर्टरी आणि कोरोनरी वेन. दिस इज द अपेक्स ऑफ द हार्ट. लेफ्ट पल्मोनरी हे लंग्स मधून आलेले, लेफ्ट पल्मोनरी वेन, राईट पल्मोनरी वेन. आता उलट ठेवलेलं आहे. ओके, लेफ्ट पल्मोनरी, दॅट इज द डोर्सल व्ह्यू. आता आपण वेंट्रल व्ह्यू पण बघूया. So human heart have 4 chambers. ओके, ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स हे सर्व मी एक्सप्लेन केलेलं. कोरोनल, दॅट इज अ टू ग्रूव, अँटीरियर आणि पॉस्टिरियर, इंटरवेंट्रिक्युलर, सल्सी, सल्कस म्हणजे ग्रूव आहे, कोरोनरी आर्टरीज हे सगळे मी एक्सप्लेन केलेलं आहे. आता नेक्स्ट बघूया आपण द पल्मनरी ट्रंक बायफर्केट, पल्मनरी आर्टरीज, एओर्टा हे सगळे इथं सांगितले. हे पॉईंट एकदा क्लिअर करतो. पल्मनरी आर्टरी, सपोज दिस इज द पल्मनरी आर्टरी. दिस पल्मनरी आर्टरी इज बायफर्केट इंटू 2. हे 2 होणार आहे. 2 झाले, त्यातले एक लंग्स मध्ये, म्हणजे हे राईट लंग्स मध्ये जाणार आहे. राईट और इथे लेफ्ट लंग, हे लेफ्ट लंग्स मध्ये जाणार आहे आणि हे राईट लंग्स मध्ये जाणार आहे. लंग्स. ओके, तसं एओर्टा आहे. हे एओर्टा पुन्हा डिवाइड होणार आहे. डिवाइड झाल्यानंतर कॅरोटिड वगैरे, ब्राकियल वगैरे तयार होतो. नंतर ते खाली येणार आहे. हे असं डोर्सल एओर्टा म्हणून ते खाली येणार आहे. ओके, आता नेक्स्ट दिस इज द अँटीरियर वेंट्रल व्ह्यू ऑफ द हार्ट. या व्ह्यू मध्ये ते सर्व चेंबर दाखवलेले, अगदी व्यवस्थित दाखवलेलं आहे. दिस इज द राईट एट्रिया, दिस इज द लेफ्ट एट्रिया. ओके, दिस इज द राईट वेंट्रिकल आणि लेफ्ट वेंट्रिकल. हे लेफ्ट वेंट्रिकल मधून हे एओर्टा बाहेर पडलेला आहे. सध्या हे आपण जर खाली वडले, हे राईट एक्सटर्नल मध्ये दिसत नाही, इंटरनल मध्ये आपण बघूया. ओके, हे असं खाली उतरलेलं आहे. राईट एट्री हे असं असं खाली वडलंय, हे लेफ्ट वेंट्रिकल मधून येणार आहे. आणि ब्लू कलर मध्ये दिसतंय ना, हे ऍक्च्युली
राईट व्हेंट्रिकलमधून येणार, राईट व्हेंट्रिकल. ओके, असं ते पुढे जातात. आणि हे सुपिरियर वेना कावा आणि ते इन्फिरियर वेना कावा. नंतर ते अयोर्टा असं पाठीमागून असं हार्टच्या पाठीमागून असं खाली उतरणार आहे. दिस इज नोन एज अ डोर्सल अयोर्टा. डोर्सल अयोर्टा. ओके, सो दॅट इज द वेंट्रल व्यू ऑफ द हार्ट. आता इंटरनल स्ट्रक्चर बघायचं आपण, हार्टचे इंटरनल स्ट्रक्चर. ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर साठी एक डायग्राम इथं मी काढतो, त्या डायग्राम मधून ते एक्सप्लेन करतो. ओके, राईट एट्रिया आणि लेफ्ट एट्रिया. दिस इज द वेंट्रिकल. थोडं त्याचं अपेक्स लेफ्ट साईडमध्ये दाखवायचं. ओके, हे डबल लाईनमध्ये दाखवायचं, बिकॉज सेक्शन आहे ना, त्यामुळे ते डबल लाईन. आपण एक एक चेंबर आता बघायचं, प्रत्येक चेंबरमध्ये काय काय असतात. त्याच्यामध्ये एक पार्टिशन आहे. दॅट पार्टिशन इज नोन एज इंटर एट्रियल पार्टिशन. एट्रिया, दोन एट्रियाच्या मध्ये असलेले पार्टिशन. तसं इथं सुद्धा एक पार्टिशन आहे, दॅट इज नोन एज इंटर व्हेंट्रिक्युलर पार्टिशन. ओके, आणि हार्टच्या बिंदाने थोडासा इरेग्युलर झालेला आहे आणि हे जास्त सर्वात जास्त थिकनेस असलेलं आहे. ओके, आधी आपण राईट एट्रिया बघायचं. सो दिस इज द राईट एट्रिया आणि दिस इज द लेफ्ट एट्रिया. दिस इज द राईट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, आता हा चेंबर आधी बघायचा. ओके, कंपॅरेटिव्हली द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल इज मोर थिक दॅन एट्रिया. एट्रियाचे बिंद आहे त्याच्या थिकनेस फार कमी आहे. सर हे बघा, हे पूर्ण थिकनेस आहे त्याचं. आणि एट्रियाचे थिकनेस बघा किती बारीक आहे. सर वाय द एट्रियल वॉल हॅज लेस थिकनेस कंपेअरिंग टू द वेंट्रिकल? बिकॉज द एट्रिया सप्लाय द ब्लड टू द वेंट्रिकल. एट्रिया, राईट एट्रिया राईट वेंट्रिकलमध्ये सप्लाय करतो आणि लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकलमध्ये सप्लाय होणार आहे. म्हणजे एट्रिया आणि वेंट्रिकलच्या मध्ये अंतर फार कमी असल्यामुळे हे एट्रियाचे थिकनेस फार कमी केलेलं आहे. बट वेंट्रिकल वॉल इज व्हेरी थिक बिकॉज इट सप्लाय ब्लड टू द डिस्टंट पार्ट ऑफ द बॉडी. फॉर एक्झाम्पल, हे राईट वेंट्रिकल सप्लाय द ब्लड टू द लंग्स. लंग्स जरा लांब असणार ना, सपोज दिस इज द लंग, इथं लंग आहे, जरा लांब असणार कंपॅरेटिव्हली, म्हणून त्याच्या थिकनेस याच्यापेक्षा जास्त आहे. आणि राईट लेफ्ट वेंट्रिकलचे थिकनेस राईट वेंट्रिकलपेक्षा जास्त आहे, बिकॉज इट सप्लाय द ब्लड टू द डिफरंट पार्ट ऑफ द बॉडी. म्हणजे हेड पर्यंत आणि खाली पायाच्या टॉप पर्यंत, फिंगर पर्यंत ब्लड सप्लाय करणार आहे हे राईट लेफ्ट वेंट्रिकल आहे. त्यामुळे त्याच्या थिकनेस याच्यापेक्षा जास्त. सो मोस्ट थिक ब्लड वेसल प्रेझेंट ऑन द लेफ्ट वेंट्रिकल. आणि बोथ एट्रियाचे थिकनेस कमीच आहे. राईट एट्रिया इज लार्जर दॅन द लेफ्ट एट्रिया. ओके, आता राईट एट्रियामध्ये काय काय असते बघायचं. इथं सुपिरियर वेना कावा इथं ओपनिंग होणार आहे, हे आपण म्हणलेलं आहे. दिस इज द सुपिरियर वेना कावा. आणि इन्फिरियर वेना कावा इथं ओपनिंग होणार आहे. सगळे इथं या ठिकाणी सुपिरियर वेना कावा, इथं इन्फिरियर वेना कावा ओपनिंग होणार आहे. आणि इथं काय असते, इथं कोरोनरी सायनस आहे, हे कोरोनरी सायनस इथं ओपनिंग होणार आहे. असं 3 ओपनिंग्स, 4 ओपनिंग्स आपल्याला राईट एट्रीमध्ये दिसते. इथे एक ओपनिंग आहे ना, या ओपनिंग मध्ये 3 वॉल्व असं बसवलेलं आहे. सर, आणि इथं 2 वॉल्व बसवलेला आहे. ओके, आणि इथं एकूण 4 ओपनिंग्स दिसणार आहे. त्यातलं 2 ओपनिंग राईट लंग्स मधून येणारे ब्लड वेसलचं ओपनिंग आहे, हे 2 राईट लंग्स मधून येणार. आणि दुसरं लेफ्ट लंग्स मधून येणार आहे 2 ओपनिंग, हे लंग्स. असं 4 ब्लड वेसल येणार आहे. हे 4 ब्लड वेसल इथं ओपनिंग झालेलं आहे. ओके, आता राईट एट्रियम बघूया आपण. हे राईट एट्रियमचे सुपिरियर वेना कावा, दिस इज द सुपिरियर वेना कावा. हे सुपिरियर वेना कावा हे राईट एट्रियममध्ये ज्या ठिकाणी ओपनिंग होतो तिथं कुठल्याही प्रकारचं वॉल्व नाहीच आहे. बिकॉज दिस ओपनिंग इज अ सेमी सर्क्युलर ओपनिंग आहे, म्हणजे हाफ मून शेप्ड ओपनिंग आहे. त्यामुळे इथं वॉल्व नकोच आहे. वेन द एट्रिया कंट्रॅक्ट, द मसल गोइंग अँड अपवर्ड अँड इट विल क्लोज द ओपनिंग. त्यामुळे इथं वॉल्व नकोच आहे. पण इन्फिरियर वेना कावा या राईट एट्रीमध्ये ज्या ठिकाणी ओपनिंग होतो तिथं वॉल्व ठेवलेला आहे. इथं 2 वॉल्व ठेवलेला आहे. दॅट इज नॉन एज द युस्टेशियन वॉल्व. म्हणजे इथं कुठले वॉल्व असणार आहे, युस्टेशियन वॉल्व. युस्टेशियन वॉल्व, VALVE, युस्टेशियन वॉल्व. ठीक आहे, आता इथं कोरोनरी सायनस आहे. दिस इज नॉन एज अ कोरोनरी सायनस. कोरोनरी सायनस डायग्राम आपण नंतर बघूया. इथं मी काढलेला डायग्राम बघूया आपण. कोरोनरी सायनस, कोरोनरी सायनस इथं ओपनिंग होतो.
ह्या ओपनिंग मध्ये पुन्हा इथं 2 वाल्व आहे. दिस वाल्व इज नॉन एज द तेबेसियन वाल्व. तेबेसियन वाल्वचं नाव बघा, तेबेसियन वाल्व. ओके. आणि राईट एट्रियम ओपनिंग इनटू द राईट वेंट्रिकल, इथे एक वाल्व आहे. हे 3 कस्प असल्यामुळे इट इज नॉन एज द ट्राइकस्पिड वाल्व. ट्राइकस्पिड वाल्व. ओके. असं एकूण 3 वाल्व या राईट एट्रियम मध्ये दिसते आपल्याला. ओके. सो दॅट इज द राईट एट्रियम. आता राईट एट्रियम आणि लेफ्ट एट्रियम इथं सेपरेशन झालेलं आहे. ते इंटर एट्रियल सेप्टम म्हणतो आपण. या सेप्टम मध्ये इथे एक व्हाईट पॅच दिसते. व्हाईट पॅच, व्हाईट कलर मध्ये एक निशाण दिसते, बटन सारखं दिसते. सो दिस व्हाईट कलर्ड पॅच इज नॉन एज द फोरामन fossa ovalis. It is known as the fossa ovalis. Fossa ovalis. This fossa ovalis is actually remaining part. Ligamentum arteriosus म्हटल्यासारखा हे fossa ovalis. सर असं एक पार्टिशन असेल तर ते पार्टिशन मध्ये असं एक मार्किंग दिसते आपल्याला व्हाईट कलर मध्ये. दिस इज द fossa ovalis. हे ज्या ठिकाणी fossa ovalis होते त्या ठिकाणी एक ओपनिंग होतात. सर ज्यावेळेला ते फिटस गर्भस्थ शिशु किंवा गर्भाशयामध्ये असताना इथे एक ओपनिंग होत आहे. असं पार्टिशन इथं ओपनिंग होतात. ह्या ओपनिंग मधून राईट एट्रियम आणि लेफ्ट एट्रियम मध्ये असलेले ब्लड आहे ते परस्पर असं एक्सचेंज करत होते, कारण लंग्सचं काम करत नाही ना, त्यामुळे ते एक्सचेंज होत होते. आणि ज्यावेळेला डिलिव्हरीच्या अगोदर हे मोजून घेणार, पूर्णपणे असं पॅक करून घेणार. पॅक करून घेतले त्याला आपण फोसा ओव्हायलिस म्हणायचं. आणि इथं ओपनिंग जर असेल तर म्हणजे फिटस मध्ये त्याला आपण फोरामन ओव्हायलिस म्हणतो आपण. फोरामन, फोरामन म्हणजे छिद्र. फोरामन ओव्हायलिस ओव्हल शेप मध्ये आहे म्हणून ओव्हायलिस म्हणलेलं आहे. सो फोसा ओव्हायलिस इज अ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फोरामन ओव्हायलिस. सो इट इज द remnant ऑफ द फोरामन ओव्हायलिस. ओके. सो दॅट इज अ राईट चेंबर. आता लेफ्ट चेंबर मध्ये आले. लेफ्ट चेंबर राईट चेंबर पेक्षा थोडं साईज कमी आहे. ओके. तिथे 4 ओपनिंग दिसते. दिस ओपनिंग्स आर द ओपनिंग्स ऑफ द पल्मनरी वेन. पल्मनरी वेन आहे. हे पल्मनरी वेन मध्ये शुद्ध रक्त असणार आहे, कारण लंग्स मधून येणार आहे. ओनली वन वेन दॅट कंटेनिंग प्युअर ब्लड, पल्मनरी वेन, पाठीमा आपण सांगितलेलं आहे. ओके. प्रत्येक लंग्स मधून 2-2 येणार आहे, त्यामुळे 2 ओपनिंग्स, 4 ओपनिंग्स इथे दिसतात. आणि इथे एक वाल्व आहे. ते वाल्वला 2 कस्प असल्यामुळे इट इज नॉन एज अ बाईक कस्पिड वाल्व. हा बाईक कस्पिड वाल्व एक सायंटिस्ट डिस्कवर केलेलं आहे. ते सायंटिस्टचं नाव आहे मिट्रल. सो इट इज नॉन एज अ मिट्रल वाल्व असं पण नाव दिलेलं आहे. मिट्रल, मायट्रल म्हणा किंवा मिट्रल, MITAR, मिट्रल वाल्व. इट इज ऑल्सो नॉन एज मिट्रल वाल्व. ओके. आणि आता आपण वेंट्रिकल मध्ये आलेलं आहे. ते वेंट्रिकल मध्ये आल्यानंतर त्याचे त्याचे वॉल बघायचे. इट इज हायली थिकंड आहे आणि असं वेव्ह सारखं दिसते आपल्याला. वेव्ह, थोडंफार असं वेव्ह सारखं दिसते. इट इज नॉन एज ते कोलुमना कार्ने. हे असं वेव्ह दिसतंय ना, त्याला म्हणायचं कोलुमना कार्ने. कोलुमने प्लुरल वापरायचं, कोलुमना कार्ने. हे कोलुमना कार्नेमध्ये पॅपिलरी मसल आहे. काही मसल असं, काही असं जास्त प्रोजेक्टेड दिसतंय. ते प्रोजेक्टेड मसल आहे. ते प्रोजेक्टेड मसलला म्हणायचं पॅपिलरी मसल. पॅपिलरी मसल. हे पॅपिलरी मसलमध्ये, पॅपिलरी मसल, पॅपिलरी मसलमध्ये ते वाल्व आहे, ते वाल्व बांधून ठेवलेलं आहे. हे बघा असं असं बांधलेलं आहे. फायबर्स वापरून किंवा लिगमेंट वापरून ते बांधलेलं आहे. का बांधले किंवा ते हे लिगमेंटला काय म्हणायचं आहे? दिस लिगमेंट इज नॉन एज द कॉर्डा टेंडिने. कॉर्डे, CHORDAE, कॉम्प्लिकेशन डायग्राम आहे. कॉर्डा टेंडिने, ते कनेक्शनला म्हणायचं कॉर्डा टेंडिने. ओके. हे कॉर्डा टेंडिनेला का बांधले त्याचे कारण म्हणजे वेंट्रिकल्स ज्या वेळेला कंट्रॅक्ट होतो, जोरात कंट्रॅक्ट होणार आहे, प्रेशर असणार आहे. ते प्रेशरमुळे ते वाल्व हे एट्रियम मध्ये परत जाण्याची शक्यता आहे. असं जर परत गेले यातले ब्लड पुन्हा वरती जाणार, ते व्हेरी डेंजरस आहे. असं होऊ नये म्हणून या वाल्वाने ते वाल्वला इथं बांधून ठेवलेले, असं बांधून ठेवलेलं आहे. ते बांधून ठेवायला वापरलेले ते फायबर लाईक स्ट्रक्चर, त्याला कॉर्डा टेंडिने म्हणायचं. ते कुठं बांधलेलं आहे? पॅपिलरी मसल मध्ये जोडलेलं आहे. आणि हे वेंट्रिकलचे बिंद असं थोडं वेव्ह सारखं दिसतंय. ते वेव्ह सारखं दिसतंय, त्याला म्हणायचं कोलुमना कार्ने. ओके. सो दॅट इज द 4 चेंबर्स ऑफ द हार्ट. फर्स्ट कॅव्हल, इट इज सेम थिंग इथे एक्सप्लेन केलेलं आहे. युस्टेशन वाल्व आणि तेबेसन वाल्व. आणि राईट मध्ये ओपनिंग इन टू द लेफ्ट एट्रियम, तिथं ओपनिंग म्हणजे सुपिरियर वेना कवच इथं ओपनिंग झालेलं आहे. तिथं वाल्व नसते आणि बाकीच्या ठिकाणी वाल्व आहे. एट्रियो वेंट्रिक्युलर अपर बाई कस्पिड वाल्व, कस्पिड वाल्व. ओके.
वेंट्रिकल ट्रायकस्पिड वाल्व प्रेझेंट इन द राईट एट्रियोव्हेंट्रिक्युलर आणि हे सगळं डिटेलमध्ये इथं ते एक्सप्लेन केलेलं आहे. वेंट्रिकल्स the right and left ventricles are separated by interventricular septum. Wall of the left ventricle is more muscular than about 3 times thicker than the right ventricle. म्हणजे लेफ्ट ventricleचे थिकनेस 3 टाइम्स मोर आहे. सर हे असं असतं ते वेंट्रिकल. आपल्या वेंट्रिकलचं तुमचं कन्फ्युजिंग असेल जरा, हे वेंट्रिकल असेल जरा, ते वेंट्रिकलच्या मध्ये पार्टिशन आहे. दिस इज द पार्टिशन, इंटरवेंट्रिक्युलर पार्टिशन. आणि त्याचे बिंदू थोडाफार असे वेव्ही असते. हे वेव्ही आहे त्याला म्हणायचं कोलुमिना कार्ने. कोलुमिना कार्ने हे कोलुमिना कार्नेमध्ये काही ठिकाणी लार्ज मसल दिसते, दॅट इज अ पॅपिलरी मसल. आणि पॅपिलरी मसल आहे हे वाल्व आहे, ते वाल्व अटॅचमेंटसाठी वापरतो. कॉर्डा टेंडिन आहे, दिस इज द कॉर्डा टेंडिन आहे. ओके, हे असं बांधलेलं आहे. कोलुमिना कार्ने इन टू पॉकेट ऑफ फिशर्स. ओके, the human ventricle also shows in elastic fiber called chorda tendine. Chorda tendine papillary muscle मध्ये अटॅच मध्ये केलेलं आहे. राईट वेंट्रिकल ओपन इन टू दे. आता ते वेंट्रिकल कुठं ओपनिंग होतो ते बघायचं आपण. सो दिस इज द राईट एट्रिया, दिस इज द लेफ्ट एट्रिया आणि दिस इज द वेंट्रिकल. ओके, इथं पार्टिशन आहे, त्याचे वॉल असा थिक झालेला आहे, इंटर वेंट्रिक्युलर पार्टिशन. आणि दिस इज द इंटर एट्रियल पार्टिशन आहे. ओके, इथं ट्रायकस्पिड वाल्व आहे, इथं बायकस्पिड वाल्व आहे, 2 कस्प असलेले वाल्व आहे. इथं सुपिरियर व्हेना कावा ओपनिंग झालेला आहे, नो वाल्व. इथे इन्फिरियर व्हेना कावा ओपनिंग झालेला आहे, इथं युस्टेशन वाल्व आहे. इथं कोरोनरी सायनस ओपन केले, इथं ते बेसिन वाल्व आहे, हे ट्रायकस्पिड, हे बायकस्पिड वाल्व. ओके, आता ब्लड सुपिरियर व्हेना कावामधून ब्लड इथे येणार आहे, इन्फिरियर व्हेना कावामधून ब्लड इथे येणार आहे. हे कार्बन डायऑक्साईड मिक्सड ब्लड आहे. हे ब्लड यातून खाली येणार आहे, कार्बन डायऑक्साईड मिक्सड ब्लड. आणि इथं 4 ब्लड वेसल दिसते, दॅट इज द पल्मनरी वेन, हे इथं ओपनिंग होणार आहे. ओके, त्यातून ऑक्सिजन कंटेनिंग ब्लड इथे येणार आहे आणि ते ऑक्सिजन कंटेनिंग ब्लड खाली येणार आहे. ओके, आता राईट वेंट्रिकल इज कनेक्टेड विथ ए थिक ब्लड वेसल. दिस ब्लड वेसल सप्लाइंग द ब्लड टू द लंग्स, लंग्स मध्ये जाणार आहे. दिस इज नोन एज द पल्मनरी आर्टरी. pulmonary artery that is containing carbon dioxide mixed blood artery. आणि लेफ्ट वेंट्रिकल मधून एक ब्लड वेसल गेलेला आहे, दॅट इज नोन एज द एओर्टा. दिस इज द एओर्टा. सर, सो ऑक्सिजनेटेड ब्लड इट इज नोन एज द एओर्टा. सो दॅट इज कंटेनिंग ऑक्सिजनेटेड ब्लड. ओके, सो अनेक वेळा आपण एक्सप्लेन केलेला आहे. आणि ईच वाल्व, आता वाल्वाने इथं ट्रायकस्पिड आहे, इथं बायकस्पिड वाल्व. ओके, आता हे पल्मनरी आर्टरी, दिस इज द पल्मनरी आर्टरी. हे पल्मनरी आर्टरी आणि दिस इज द एओर्टा, हे एओर्टा. सर, हे दोन्हीमध्ये एक एक वाल्व आहे. जे पल्मनरी आर्टरी मध्ये जर ओपन गेले, इथं आपलं इथं ओपन करायचं, त्यावेळेला त्याच्या आत वाल्व दिसतात, 3 वाल्व दिसतात असं. आणि हे ओपन गेले त्याच्यामध्ये सुद्धा 3 वाल्व दिसतात. सर, दिस वाल्व हे सेमी लुनार म्हणजे अर्ध चंद्राकार मध्ये असल्यामुळे इट इज नॉन एज अ सेमी लुनार वाल्व. सर, सेमी लुनार वाल्व. इट प्रिव्हेंट द बॅक फ्लो ऑफ द ब्लड. कुठले पण वाल्व असू दे, त्याचे मेन उद्देश म्हणजे ब्लड बॅक फ्लो होऊ नये. आता वेंट्रिकल मध्ये पडलेले ब्लड एट्रियमध्ये जाऊ नये, हे वेंट्रिकल मध्ये पडलेले ब्लड लेफ्ट एट्रियमध्ये जाऊ नये, त्यासाठी वाल्व ठेवलेला आहे. आणि एओर्टामधून ब्लड पुढे जात असताना ते प्रेशरनं खाली येऊ नये, त्यासाठी हे वाल्व सेमी लुनार वाल्व ठेवलेला आहे. असं एकूण किती वाल्व झाले? वाल्व 5 झाले. हे एक युस्टेशन वाल्व, इथं ते बेसिन वाल्व नंबर 2, आणि हे ट्रायकस्पिड नंबर 3, हे बायकस्पिड मिट्रल वाल्व नंबर 4 आणि सेमी लुनार वाल्व नंबर 5. असं 5 वाल्व आपल्या हार्टमध्ये आहेत. ओके, आता आपण पुढे जाऊया. पंपिंग ऍक्शन ऑफ द हार्ट म्हणून एक पार्ट आहे. सर, कसं ते पंपिंग करणार आहे, हार्ट ब्लड कसं पंपिंग करणार आहे त्याच्या संदर्भात इथे एक्सप्लेन केलेलं आहे. पंपिंग ऍक्शन ऑफ द हार्ट. पुन्हा एकदा मी ते डायग्राम काढतो. दिस इज द राईट एट्रिया, दिस इज द लेफ्ट एट्रिया. हे सारखं त्याचं डायग्राम आपण काढून एक्सप्लेन करावं लागणार आहे. ओके, दिस इज द राईट वेंट्रिकल आणि लेफ्ट वेंट्रिकल. आता राईट वेंट्रिकल मधून एक ब्लड वेसल पुढे गेलेला आहे, दॅट इज द पल्मनरी आर्टरी. हे कुठे गेलेलं आहे? लंग्स मध्ये गेलेलं आहे. सपोज दिस द लंग आहे, लंग्स. हे लंग्स मधून ऑक्सिजन एक्सचेंज होणार आहे, ते ब्लड कुठे येणार आहे? राईट लेफ्ट एट्रियामध्ये येणार आहे. सर, आणि लेफ्ट एट्रियामधून हा ब्लड थ्रू द बायकस्पिड वाल्व ते खाली येणार आहे. ओके, इथं ऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे. आणि ऑक्सिजनेटेड ब्लड शरीराच्या प्रत्येक सेलमध्ये पोच करण्यासाठी, ऑर्गनमध्ये पोच करण्यासाठी इथून एक ब्लड वेसल येतो, दॅट इज द एओर्टा. हे एओर्टा. ओके,
एओर्टामधून प्रत्येक ऑर्गनमध्ये ते ब्लड जाणार आहे. सर असं एओर्टा, एओर्टा असं खाली येणार आहे. एओर्टा खाली आल्यानंतर इथं ऑर्गन आहे. दिस इज द ऑर्गन. हे ऑर्गनमध्ये ऑक्सिजन कार्बन डायऑक्साईड एक्सचेंज होणार आहे. नंतर ते ब्लड काय होणार आहे, हे राईट एट्रियामध्ये पुन्हा येणार आहे. सुपीरियर व्हेना कावा अँड इन्फिरियर व्हेना कावा, त्यातून ब्लड या राईट एट्रियामध्ये येणार आहे. म्हणजे राईट एट्रियामध्ये कार्बन डायऑक्साईड कंटेनिंग ब्लड, लेफ्ट एट्रियामध्ये ऑक्सिजन कंटेनिंग ब्लड, राईट वेंट्रिकलमध्ये कार्बन डायऑक्साईड कंटेनिंग ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकलमध्ये ऑक्सिजन कंटेनिंग ब्लड. ओके. आता हे राईट एट्रिया आणि लेफ्ट एट्रिया त्यामध्ये ब्लड जर येऊन पडले, हे दोन्ही कंट्रॅक्ट होणार आहे. हे दोन्ही कंट्रॅक्ट झाले, हे ब्लड खाली येणार आहे. खाली येणार म्हणजे राईट वेंट्रिकल कार्बन डायऑक्साईड कंटेनिंग ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सिजन कंटेनिंग ब्लड. आता काय होणार आहे, हे दोन्ही कंट्रॅक्ट होणार आहे. त्यामुळे राईट वेंट्रिकलमधून हे कार्बन डायऑक्साईड कंटेनिंग ब्लड कुठं जाणार आहे, लंग्समध्ये जाणार आहे. लंग्समध्ये ऑक्सिजन मिक्स होणार आहे आणि ते लेफ्ट एट्रियामध्ये येणार आहे. लेफ्ट एट्रियामधून पुन्हा हे ब्लड कुठं येणार आहे, एक मिनिट, लेफ्ट एट्रिया. हे लेफ्ट एट्रियामधून ते ब्लड कुठं येणार आहे, राईट लेफ्ट वेंट्रिकलमध्ये येणार आहे. लेफ्ट वेंट्रिकलमधून पुन्हा हा ब्लड हे एओर्टामधून पुढे जाणार आहे आणि ऑर्गनमध्ये गेले पुन्हा हे राईट एट्रियामध्ये येणार आहे. आणि लेफ्ट राईट वेंट्रिकलमधून हे ऑक्सिजनसाठी लंग्समध्ये जाणार आहे. पुन्हा लेफ्ट वेंट्रिकलमध्ये एट्रियामध्ये येणार आहे. पुन्हा वेंट्रिकलमध्ये ते कंटिन्यू होतं. दॅट इज नोन एज द पंपिंग ऍक्शन ऑफ द हार्ट. सध्या असं हार्ट किती वेळा पंपिंग होतो, एक वेळा पंपिंग झाले त्याला हार्ट बीट म्हणतो आपण. हार्ट बीट, हार्ट बीट. एकदा हार्ट बीट झाले, हार्ट बीट म्हणजे काय, राईट एट्रियामध्ये ब्लड येणे, लेफ्ट एट्रियामध्ये ब्लड येणे, खाली उतरणे आणि नंतर लंग्समध्ये जाणे, प्रत्येक ऑर्गनमध्ये जाणे आणि पुन्हा राईट एट्रियामध्ये येणे, त्याला म्हणायचं एक हार्ट बीट. एक हार्ट बीटमध्ये 70 ml ब्लड पंपिंग करणार आहे. 70 ml ब्लड पंपिंग करणार आहे. असं हार्ट बीट किती वेळा होणार आहे, 72 हार्ट पर मिनिट. एका मिनिटामध्ये 72 वेळा हार्ट बीट होणार आहे. म्हणजे एका मिनिटामध्ये हार्ट किती ब्लड पंपिंग करणार आहे, 70 इंटू 72. दॅट इज नोन एज दॅट इज अबाउट 5 लिटर ब्लड, 540 ml ब्लड पंपिंग करणार आहे. दिस इज नोन एज कार्डियाक आउटपुट. कार्डियाक आउटपुट लक्षात ठेवायचं, कार्डियाक आउटपुट. आणि हे 70 ml ब्लड आहे, एकदा हार्ट बीट झाल्यावर दॅट इज नोन एज स्ट्रोक व्हॉल्यूम. स्ट्रोक व्हॉल्यूम, स्ट्रोक व्हॉल्यूम इंटू 72, दॅट इज द कार्डियाक आउटपुट. म्हणजे एका मिनिटामध्ये किती ब्लड पंपिंग करतो, एक हार्ट बीट होत असताना किती ब्लड पंपिंग करणार आहे, त्याला म्हणतो आपण कार्डियाक आउटपुट. आता एक टेक्निकल टर्म आहे, हे दोन्ही एट्रिया आता ब्लड भरलेलं आहे, इथं अशुद्ध रक्त, इथं शुद्ध रक्त, त्यावेळी ते कंट्रॅक्ट होतो. कंट्रॅक्ट होणे त्याला म्हणायचं आहे बायोलॉजीमध्ये, मेडिकलमध्ये त्याला सिस्टोल म्हणतो आपण. सिस्टोल, कंट्रॅक्ट हा शब्द वापरत नाही आपण, सिस्टोल. काय सिस्टोल म्हणजे कंट्रॅक्शन. कुठलं पण हार्ट चेंबर असू दे, ते कंट्रॅक्ट होत असेल तर त्याला आपण सिस्टोल म्हणायचं. सिस्टोल झाले, हे ब्लड खाली पाठवतो, खाली पाठवले ते रिलॅक्स मध्ये राहतो. ते रिलॅक्स साठी वापरणारे शब्द आहे डायस्टोल. डायस्टोल, डायस्टोल म्हणजे रिलॅक्स, हार्ट रिलॅक्स राहतो त्याला डायस्टोल म्हणायचं. हार्ट कंट्रॅक्ट होतो त्याला सिस्टोल म्हणायचं. आता सिस्टोल झाले, ब्लड खाली पडले, हे डायस्टोल मध्ये राहिले. पुणे हे दोन्ही चेंबर सिस्टोल झाले, ब्लड पुढे पंपिंग केले, नंतर हे डायस्टोल मध्ये राहिले. असं सिस्टोल डायस्टोल असं कंटिन्युअस होतो. एक सिस्टोल आणि डायस्टोल म्हणजे एक हार्ट बीट. एक हार्ट बीट होत असताना 70 ml ब्लड पंपिंग करणार आहे, त्याला स्ट्रोक व्हॉल्यूम म्हणायचं. असं 72 टाइम्स एका मिनिटामध्ये होतो, त्याला आपण कार्डियाक आउटपुट म्हणायचं. ओके, सो दॅट इज द स्ट्रोक व्हॉल्यूम, कार्डियाक आउटपुट, सिस्टोल, डायस्टोल एक्सेट्रा. आता कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द हार्ट असं एक पार्ट आहे. हे कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द हार्ट, वी कॅन स्टडी द कंडक्टिंग टिश्यू इन द नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण त्याचा अभ्यास करणार आहे. ओके, कंडक्टिंग टिश्यू से मेजर पार्ट, कंडक्टिंग टिश्यू, कार्डियाक सायकल वगैरे आपण अभ्यास करणार आहे. ओके, दॅट इज द इथं आपण स्लाइड upon today's lecture we can close here, and tomorrow we can study the conducting tissues and cardiac cycle.